प्रिय भाई और भौणी मैंने आज तुम समस्त को आमर यह छोटिया चैनल को स्वागत और अभिनंदन जनाऊँगी। आशा करुँची तुम्हें समस्ते सपरिवार भलरे थिबो। प्रभु जगन्नाथ माँ समलेश्वरी तुम समस्त को भल भाव रखि थांतु। तेबे आज आम पढ़ा जाऊे पंचम श्रेणीर ओडिया साहित्य बही भाषा महक। ओडिया साहित्य बही भाषा महक एटा पंचम श्रेणीर गोटे पद्य अटे। यह पद्यटीर नाम होची गछ। यही पद्यटी को लिखिछंती डॉक्टर रामचंद्र नायक। आस यह पद्यटी को पढ़ा एवं बुझेबा पई चेष्टा करिबा। गछ कहानी यही पद्यटीर ना होची गछ कहानी। लिखिछंती कवि डॉक्टर रामचंद्र नायक। आम गीतटी को टिके गाइबा पई चेष्टा करिबा। नरम गलारे गछटी कही सुण रे भौणी भाई, फल खाइबा को बळाइछ मन आपत्ति मोहर नाही। टाणी नेउछ डाल को मोहर सोचना न करितिले, जानी पारिबनी पराण मोहर। जानी पारिबनी पराण मोहर दुखरे किपरि जले। क्षीर नुहे एत लोतक धारा रे, क्षीर नुहे एत लोतक धारा रे, नयन झरई मोर। पराण वेदना देउछि बखाणी, बारेक श्रवण कर। जन्म कालरू केते दुख सही, न मानी बरसा झड़ी। खरा काकर रे डाल पतर को, रखिछि जतने भिड़ी। आज सिना तुमे ईर्षा करुछ, देखि फल माल माल। जानी पारिबनी ए रूप मोहर, केते साधनार फल। सानरू होइलु बड़ परिजंत, सानरू होइली बड़ परिजंत। कर्म पथर धारे, कर्म को मूल मंतर करिण, पर उपकार करे। चेर मूल ठारू डाल पतर रे, फूल फल आदि करी। छाई रे आसरा देइछि सभिंकु, बकल हृदय चिरी। छाई रे आसरा देइछि सभिंकु, बकल हृदय चिरी। अंतर फेड़ीण कहूछि तुमको, अंतर फेड़ीण कहूछि तुमको। करनी आकुल मते, तुमरे सेवारे रहिछि नीति मो। खारे खाइब जेते, मो फल खाइकी मोहरी आगरे। शपथ कर रे रही, ए सारा जीवन कर्म पथरे, हेला न करिब केही। ए सारा जीवन कर्म पथरे, हेला न करिब केही। जगत हितरे गछ लगाइब, सबु जिमा जीव भरी। धरणी हसिले आम परिवेश, हेव नाही हतशिरी। तेबे प्रिय भाई भौणी माने यही गीतटी जब तुम समस्त को टिके भल लगे तेबे निश्चित भाव में यहाँ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करने चेष्टा करेंगे। तेज आसतु यही कविताटी को आम टिके बुझीनेबा। नरम गलारे गछटी कही सुण रे भौणी भाई। तेरे गछ कहूँ नरम गलारे, अर्थात नरम गलारे गछटी आम समस्त को कहूँ। आम जिते भौणी भाई अच्छु समस्त को गछ गोटे कथा कहूँ नरम गलारे। तापरे कहूँ फल खाइबा को बलाइच मन, आपत्ति मोहर नहीं। अर्थात तुम देखि गछरे जिते फल थाए तेज निश्चित भाव आमको खाइबापी मन होता है। से फल को केमिति भाव में आम तोड़ी ताको खाइबू से
ସେଥିରେ ଆମ ମନ ରହିଥାଏ। ଯେମିତି ଖରା ଦିନରେ ଆମ୍ବ ହୁଏ, ସେ ସମୟରେ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମ ମନ ବୋଲାଇଲେ ଆମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବକୁ ଗଛରୁ ଆଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ସେଥିରେ ଗଛର କିଛି ଆପତ୍ତି ନଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲେ ବି ଗଛ ଆମକୁ କିଛି କହେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠାରେ କହୁଛି ଯେ ଗଛ ନରମଗଳାରେ କହୁଛି ଯେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଫଳ ତୁମେ ଖାଇବାକୁ ମନ କରିଛ, ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଗଛ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି। ତାପରେ କହୁଛି, ଟାଣି ନେଇ ଗଛ ଡାଲକୁ ମୋହର ସୂଚନା ନ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଗଛ କହୁଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୋର ଡାଲକୁ ତୁମେମାନେ ଟାଣି ନେଉଅଛ, ମୋର ଡାଲକୁ ତୁମେ କାଟି ନେଉଅଛ ସୂଚନା ନ କରିଥିଲେ। ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଭାବୁନାହ ମୋର ଡାଲକୁ କାଟି ନେଇଯାଉଛ, କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଅଛ, ମୋର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାକୁ କେତେବେଳେ ତ କାଟି ଦେଉଅଛ, ମୂଳରୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଉଛ, ଡାଲକୁ ନେଇଯାଉଛ ସୂଚନା ନ କରିଥିଲେ। ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମୋର କଥା ଭାବୁନାହ, ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରତି ତୁମର ଦୟା ହେଉନାହିଁ। ତାପରେ କହୁଛି, ଜାଣିପାରିବନି ପରାଣ ମୋହର ଦୁଃଖରେ କିପରି ଚଲେ। ତେବେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଡାଲ ନେଇଯାଉଛ, ଟାଣି କାଟିକି ନେଇଯାଉଛ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନାହ ପରାଣ ମୋହର ଦୁଃଖରେ କିପରି ଜଳେ। ତେବେ ଦୁଃଖରେ ମୋର ଜୀବନ ଜଳିଯାଏ ବୋଲି ଏଠାରେ ଗଛ କହୁଛି ଆମମାନଙ୍କୁ। ତେବେ ଜାଣିପାରିବନି ପରାଣ ମୋହର ଦୁଃଖରେ କିପରି ଜଳେ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଡାଲକୁ କାଟି ନେଇଯାଅ, ଟାଣି ନେଇଯାଅ, ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ନ କରି, ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ନ ଭାବି, ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନାହ ପରାଣ ମୋହର ସେହି ସମୟରେ ମୋର ଜୀବନ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଭରିଯାଏ। ମୋର ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଗଛକୁ ତୁମେ କାଟି ନେଇଯାଅ, ଟାଣି ନେଇଯାଅ ବୋଲି ଏଠାରେ ଗଛ ଆମମାନଙ୍କୁ, ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ପୁଣି, କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ଏ ତ ଲୋତକ ଧାରାରେ ନୟନ ଝରଇ ମୋର, ପରାଣ ବେଦନା ଦେଉଛି ଭୋକାଣି ବାରେକ ଶ୍ରବଣ କର। ପୁଣି ଗଛ କହୁଛି, କ'ଣ କହୁଛି? କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ଏ ତ ଲୋତକ ଧାରାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଦେହରୁ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ବହୁଅଛି, ଏହା କ୍ଷୀର ନୁହେଁ, ଏହା ଲୋତକ ଧାରା, ଏହା ମୋର ଆଖିର ପାଣି ଅଟେ। ମୋର ଦୁଃଖରେ ସେହି ଆଖିରୁ ପାଣି ଝରୁଅଛି। ଲୋତକ ଧାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଖିରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଝରୁଅଛି ସେଟା ହେଉଛି ଲୋତକ ଧାରା ଝରୁଅଛି ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି। ନୟନ ଝରଇ ମୋର, ନୟନ ବୋଲି ଆଖିରୁ। ତେବେ କ୍ଷୀର, ଗଛରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଅଛି ସେ କ୍ଷୀର ନୁହେଁ, ସେଟା ଲୋତକ ଧାରା, ଗଛର ସେଟା ଅଶ୍ରୁ, ଗଛର ସେ ଲୁହ। ନୟନ ଝରଇ ମୋର, ଗଛ କହୁଛି ସେଟା କ୍ଷୀରର ଧାରା ନୁହେଁ, ସେଟା ମୋର ଲୋତକ ଧାରା ଅଟେ, ମୋର ଆଖିର ପାଣି ଅଟେ। ଆଖିରୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଝରୁଛି ଦୁଃଖରେ, ନୟନ ଝରଇ ମୋର, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଆଖିରୁ ସେଇ ପାଣି ଝରୁଅଛି। ପରାଣ ବେଦନା ଦେଉଛି ବଖାଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ପରାଣ ଜୀବନର ବେଦନା, ଜୀବନର କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ବଖାଣି, କହି ଦେଉଅଛି ତୁମକୁ। ବାରେକ ଶ୍ରବଣ କର, ଟିକିଏ ଶ୍ରବଣ କର, ଟିକିଏ ଶୁଣ ମୋର ଜୀବନର ସେ ଦୁଃଖ, ମୋର ଜୀବନର ଦୁଃଖ। ତେବେ କ୍ଷୀର ନୁହେଁ ଏ ତ ଲୋତକ ଧାରାରେ ନୟନ ଝରଇ ମୋର, ପରାଣ ବେଦନା ଦେଉଛି ବଖାଣି, ବାରେକ ଶ୍ରବଣ କର। ତେବେ କବି ଗଛ କହୁଛି ଯେ ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଝରୁଅଛି ତାହା ମୋର ଆଖିର ଲୁହର ଧାର ଅଟେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ମୋର ଜୀବନର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କହିଦେଉଛି, ଟିକିଏ ଶୁଣ, ବାରେକ ଶୁଣ। ବାରେକ ବେଳେ ଥରେ ଶୁଣିନିଅ ବୋଲି ଗଛ କହୁଛି। ତାପରେ ଗଛ ପୁଣି କହୁଛି, ଜନମ କାଳରୁ କେତେ ଦୁଃଖ ସହି ନ ମାନି ବରଷା ଝଡ଼ି। ସତରେ ଗଛ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ଆସୁଅଛି ଜନ୍ମ କାଳରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଛକୁ ଲଗାଇଥାଉ ବା ଗୋଟିଏ ଗଛ ଯେଉଁଠାରେ ବି ହୋଇଥାଏ, ସେ ସମୟରେ କେତେ ଦୁଃଖ ସହି ସେ ବଡ଼ ହୋଇନଥାଏ। ସେ ବର୍ଷା ଝଡ଼ିକୁ ମାନେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଖରା କାକରରେ ଡାଲ ପତରକୁ ରଖିଛି ଯତନେ ଭିଡ଼ି, ଜନମ କାଳରୁ କେତେ ଦୁଃଖ ସହି ନ ମାନି ବରଷା ଝଡ଼ି। ଖରା କାକରରେ ଡାଲ ପତରକୁ ରଖିଛି ଯତନେ ଭିଡ଼ି।
ଖରା କାକରରେ ଡାଳ ପତରକୁ ରଖିଛି ଯତନେ ଭିଡ଼ି। ତେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପୁଣି ଗଛ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଜନ୍ମ କାଳରୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ଆସିଛି। ମୁଁ ବର୍ଷା ମାନେ ନାହିଁ, ଝଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଖାତିର କରେ ନାହିଁ। ଖରା ହେଉ ବା କାକର ହେଉ, ଡାଲପତ୍ରକୁ ରଖିଛି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଭିଡ଼ି, ଅର୍ଥାତ୍ ଧରିକି ରଖିଛି ମୁଁ ଡାଲପତ୍ରକୁ ଭିଡ଼ିକି ରଖିବାରେ ମୋତେ ବର୍ଷା, ଝଡ଼ି, ଖରା, କାକର ଯାହା ବି ଆସୁନା, ସେହିଭଳି ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ କାଳରୁ ସହି ଆସୁଅଛି। ଆଉ ଡାଲପତ୍ରକୁ ମୁଁ ରଖିଛି ସାଇତି କରି, ଯତ୍ନ କରି ବୋଲି ଗଛ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ପୁଣି ଗଛ କହୁଛି, ଆଜି ସିନା ତୁମେ ଈର୍ଷା କରୁଛ, ଦେଖି ଫଳ ମାଳ ମାଳ। ତେବେ ଗଛ କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ଆଜି ମୋର ଏହି ଫଳକୁ ଦେଖି ଈର୍ଷା କରୁଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫଳକୁ ଦେଖି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫଳ, ଖାଇବା ପାଇଁ ମନ ଲାଗେ, କେତେ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି ତୁମେ ଯେଉଁ ଈର୍ଷା କରୁଛ। ମୋତେ ଏହି ଯେଉଁ ଫଳ ମୋ ଦେହରେ ଆସିଛି, ମୋ ଗଛରେ, ମୋ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାରେ ଅଛି, ତାହାକୁ ଦେଖି ତୁମେ ଈର୍ଷା କରୁଛ। ଏହି ମାଳ ମାଳ ଫଳ ଗୋଟିଏ ଦିନର ପରିଶ୍ରମ ନୁହେଁ, ତୁମେ ପୁଣି ଗଛ କହୁଛି, ଆଜି ସିନା ତୁମେ ଈର୍ଷା କରୁଛ, ଦେଖି ଫଳ ମାଳ ମାଳ, ଜାଣିପାରିବନି ଏ ରୂପ ମୋହର କେତେ ସାଧନାର ଫଳ। ତେବେ ଗଛ କହୁଛି, ଆଜି ଯେଉଁ ତୁମେ ଈର୍ଷା କରୁଛ ଏହି ମାଳ ମାଳ ଫଳ ଦେଖି, ଏ ଗଦା ଗଦା ଫଳ ଦେଖି, ଜାଣିପାରିବନି ଏ ରୂପ ମୋହର। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୂପ ଦେଖୁଛ, ଏଇ ଫଳ ଫୁଲ ମାଳ ମାଳ ଯେଉଁ ଗଛରେ ଲାଗିଛି, ଏହି ରୂପଟି ବହୁତ ସାଧନାର ଫଳ ଅଟେ। କେତେ ସାଧନାର ଫଳ ଅଟେ, ବହୁତ ସାଧନାର ଫଳ ଅଟେ। ଅତି କଷ୍ଟରେ ଏହି ଫଳ ଫୁଲ ଏହି ମୋର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାରେ ଲାଗିଅଛି ବୋଲି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଗଛ କହୁଛି। ତୁମେ ସହଜରେ ଏହି ଫଳ ମାଳ ମାଳ, ଏହି ଫୁଲ ମାଳ ମାଳ ପାଇପାରୁନାହ। ଏହି ଫଳ ମାଳ ମାଳ ଫଳିଛି, ଏହା ଗୋଟିଏ ଦିନର ସାଧନା ନୁହେଁ, ଏହା ବହୁ ସାଧନାର ଫଳ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏହି ଫଳ ଗଛରେ ଲଦି ହେଇଅଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ତୁମେ ଈର୍ଷା କରୁଛ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବୋଲି ଗଛ କହୁଛି। ତାପରେ ଗଛ କହୁଛି, ସାନରୁ ହୋଇଲି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସାନରୁ ହୋଇଲି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କରମ ପଥର ଧାରେ। ତେବେ ଗଛ କହୁଛି, ମୁଁ ସାନରୁ ବଡ଼ ହେଲି, ସାନରୁ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲି କରମ ପଥର ଧାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ କର୍ମ ପଥର, ମୋର କର୍ମ ପଥର ରାସ୍ତାରେ ମୋର ଯେଉଁ କର୍ମ ଥିଲା, ସେ କର୍ମ କରି ସାନରୁ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇଅଛି। ଏହି ବଡ଼ ହେଇଅଛି, ଏହି ବଡ଼ ହେବାରେ ମୋର କର୍ମ ପଥରେ ମୁଁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ମୋର କର୍ମ ପଥରେ ମୁଁ ଆଗେଇ ଯାଉଛି। ପୁଣି କହୁଛି, କରମକୁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କରିଣ ପର ଉପକାର କରେ। ତେବେ ଗଛ କହୁଛି ଯେ ମୂଳ ମୋର ହେଉଛି କରମ, କରମ ହେଉଛି ମୋର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା। ଗଛ କର୍ମକୁ ହିଁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କରିଛି ବୋଲି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି। ତେବେ ଗଛ କର୍ମକୁ ହିଁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କରିଛି, ଆଉ ସେହିପରି ଭାବରେ ପର ଉପକାର କରେ। ତେବେ ଗଛ କର୍ମକୁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କରି ସାନରୁ ବଡ଼ ହୋଇଅଛି, ଆଉ ସେହି କର୍ମ ପଥରେ ଚାଲୁଅଛି। ଆଉ କର୍ମକୁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କରି ସେ ଗଛ ପରର ଉପକାରରେ ଲାଗିଅଛି, ତା'ର ଜୀବନକୁ ପର ଉପକାରରେ ଲଗାଇଛି ବୋଲି ଏଠାରେ ଗଛ କହିଛି। ତେବେ ଗଛର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ପର ଉପକାର କରିବା, ଆଉ ସେ ଗଛ କର୍ମକୁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କରି ପର ଉପକାର କରୁଅଛି। ଗଛ କର୍ମକୁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କରି ପରର ଉପକାର କରୁଅଛି, ଆଉ ସେହି କର୍ମ ପଥର ଧାରରେ ଆଗକୁ ଯାଉଅଛି। ଚେରଠାରୁ ଡାଲ ପତରରେ, ଚେରମୂଳ ଠାରୁ ଡାଲ ପତରରେ, ଚେରମୂଳ ଠାରୁ ଡାଳ ପତରରେ, ଫୁଳ ଫଳ ଆଦି କରି, ଛାଇରେ ଅସରା ଦେଇଛି ସଭିଙ୍କୁ ବକଳ ହୃଦୟ ଚିରି। ଚେରମୂଳ ଠାରୁ ଡାଳ ପତରରେ, ଫୁଲ ଫଳ ଆଦି କରି, ଛାଇରେ ଅସରା ଦେଇଛି ସଭିଙ୍କୁ ବକଳ ହୃଦୟ ଚିରି।
ବକଳ ହୃଦୟ ଚିରି। ତ ଗଛ ପୁଣି କହୁଛି ଯେ ଚେରମୂଳ ଠାରୁ ଡାଳ ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲ ଫଳ ଆଦି ସବୁ ଦେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ। ପୁଣି ଛାଇରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଛୁ ସଭିଙ୍କୁ। ମୋର ଯେଉଁ ଗଛର ଛାଇ ହେଉଛି, ଗଛରେ ଯେଉଁ ଛାଇ ହେଉଛି, ତ ଗଛର ଛାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ସମସ୍ତେ ଗଛର ଛାଇରେ ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତି। ତେବେ ଗଛ କହୁଛି ଯେ ମୋ ଠାରୁ ତୁମେ ଚେର, ମୂଳ, ଡାଳ, ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ ଆଦି ସବୁ ନେଉଛ। ତା ସହିତ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଛାଇରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଛି ଓ ମୋ ଠାରୁ ତୁମେ ବକଳ ମଧ୍ୟ ନେଉଅଛ। ଗଛର ଛାଲିକୁ ବକଳ କହନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଗଛର ଛାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଉଅଛୁ। ତୁମେ ନେଉଅଛ ବୋଲି ଗଛ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି। ପୁଣି ଗଛ କହୁଛି ଅନ୍ତର ଫିଣିଣ କହୁଛି ତୁମକୁ, କରନି ଆକୁଳ ମତେ। ତ ଗଛ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଅନ୍ତର ଫିଣିଣ ହୃଦୟ ଖୋଲି କହୁଛି ଗଛ ଆମକୁ ଯେ କରନି ଆକୁଳ ମତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ କେବେ ଆକୁଳ କର ନାହିଁ, ହଇରାଣ କର ନାହିଁ। ତୁମରି ସେବାରେ ରହିଛି ନୀତି ମୁଁ। ଗଛ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତୁମରି ସେବାରେ ହିଁ ରହିଛି। ଖାଅରେ ଖାଇବ ଯେତେ। ସତରେ ଗଛ ସବୁବେଳେ ଆମରି ସେବାରେ ହିଁ ରହି ଆସୁଛି। ତେବେ ଯେତେ ଫଳ ଖାଇବ ଖାଅ। ମୁଁ ଅନ୍ତର ଖୋଳି ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି କେବେ ମୋତେ ଆକୁଳ କର ନାହିଁ। ତୁମରି ସେବାରେ ମୁଁ ରହିଛି ନୀତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରହିଥିବି। ଯେତେ ଫଳ ଖାଇବାର ଅଛି ଖାଅ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆକୁଳ କର ନାହିଁ। ମୋ ଫଳ ଖାଇକି ମୋହରି ଆଗରେ ଶପଥ କରରେ ରହି। ତେବେ ଗଛ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ମୋ ଫଳ ଖାଅ ଆଉ ମୋହରି ଆଗରେ ଶପଥ କର। ହେଲା, ତେବେ ଗଛ କହୁଛି ଯେ ମୋ ଫଳ ଖାଇକି ମୋହରି ଆଗରେ ଶପଥ କର, ଟିକେ ଶପଥ କର। ଏ ସାରା ଜୀବନ କରମ ପଥରେ ହେଲା ନ କରିବ କେହି। ତେବେ ଗଛ କହୁଛି ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଗଛ କହୁଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗଛ କହୁଛି ଯେ ମୋ ଆଗରେ ମୋ ଫଳ ଖାଇକି ଏହି ତୁମ ସାରା ଜୀବନ, ତୁମର ସମସ୍ତ ଜୀବନ କରମ ପଥରେ ରହିବ ଏବଂ ହେଲା କେବେ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗଛ ସମସ୍ତ ତୁମ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ତେବେ ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ହେଲା ନ କରିବ ବୋଲି ଗଛ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଶପଥ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ମୋହରି ଫଳ ଖାଅ, ମୋହରି ଆଗରେ ଶପଥ କର ଯେ ଜୀବନରେ ନିଜର କର୍ମ ପଥରେ କେହି କର୍ମ କରିବାରେ ହେଲା ନ କରିବ ବୋଲି ଗଛ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ତାପରେ ଜଗତ କହୁଛି ଯେ ଜଗତ ହିତରେ ଗଛ ଲଗାଇବ ସବୁ ଜିମା ଜୀବ ଭରି। ସତରେ ଆମେ ଯଦି ଗଛ ଲଗାଇବା ତେବେ ଜଗତ ହିତରେ ହିଁ ତାହା ଲାଗିବ, ଆମର ହିତରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତେବେ ଗଛ ଲଗାଇବା ବହୁତ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ କାମ ଅଟେ। ତେବେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ନିଜ ଘର ଦ୍ୱାରରେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଗଛ ନିଜ ଘର ଅଗଣାରେ ଲଗାଇବେ। ଆଉ ନହେଲେ ଯଦି ଅଗଣା ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଛାତ ଉପରେ ଗମଲାରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଫୁଲ ଗଛଟିଏ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବା, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତେବେ ଜଗତ ହିତରେ ଗଛ ଲଗାଇବ ସବୁ ଜିମା ଜୀବ ଭରି। ତେବେ ଜଗତ ହିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇବା ଆଉ ସବୁ ଜିମାରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ସମସ୍ତେ ଲଗାଇବା ତେବେ ସବୁ ଜିମାରେ ଏହି ଦୁନିଆ, ଏହି ଜଗତ, ଏହି ପୃଥିବୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭରିଯିବ ଆଉ ସବୁଠାରେ ଗଛ ହିଁ ଗଛ ଦେଖାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଏହି ଜଗତର ହିଁ ହିତ ସାଧିତ ହେବ। ତେବେ ଧରଣୀ ହସିଲେ ଆମ ପରିବେଶ ହେବ ନାହିଁ ହତଶିରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛ ନ ଲଗାଇ ବାରମ୍ବାର କାଟୁଥିବା ହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲ ପଦା ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ କ୍ଷେତ ବାଡ଼ିରେ ଆଉ ଗଛ ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଗଛ, ବରଗଛ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ କାଟିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଲଗାଇବାରୁ ଏବେ ଆଉ ଗଛ ସେହି ପରିମାଣରେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟିଏ ଗଛ, ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଗଛ ହେଉନା କାହିଁକି ଆମେ କିଛି ଗଛ ଲଗାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ଜୀବନରେ। ଯଦି ଆମେ ଏମିତି କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନେ ଆମ ପରିବେଶ, ଆମ ଧରଣୀ, ଆମ ଏହି ଜଗତ, ଏହି ପୃଥିବୀ ହତଶିରି ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପଦା ଦିଶୁଛି, ଯେଉଁ ମରୁଭୂମି ବୋଲି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ପୃଥିବୀର, ଏହି ଧରଣୀର, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହସି ଉଠିବ। ସବୁଠାରେ ସବୁଜିମା ଦେଖାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଭଲ
ଲାଗିବ ଓ ଭଲ ପରିବେଶ ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା। ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ କବି ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଗଛ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଗଛ ଲଗାଇବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଏହି ପୃଥିବୀ ସବୁଜିମାରେ ଭରି ଉଠିବ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ। ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟା ଯେପରି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ, ପୃଥିବୀ ତାପନ, ଯେଉଁ ଶୀତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଗରମ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ଅନିୟମିତ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଘରକୁ ସହରକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେବାରେ ଅନିୟମିତ ହେଉଛି, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯେଉଁ ହେଉଅଛି, ଆଉ ପୃଥିବୀର ଜଳସ୍ତର ଯେଉଁ କମି କମି ଯାଉଛି, ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ହେଉଅଛି ଯାହାକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କଲେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ମରୁଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗଛ ରୋପଣ କରି ମରୁଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁଜିମାରେ ଭରି ଦେଇପାରିବା। ତେବେ ଆଜି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶପଥ କର ଯେ ଜୀବନରେ ଗଛ ନହେଲେ ବି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଫୁଲ ଗଛଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ଅଗଣାରେ, ଆମ ଛାତ ଉପରେ ଲଗାଇ ପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ଆମର କାଲାଂଶଟି ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବା ହେତୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।